طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أخوتي نواصل شرحنا لكتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور محمد بن عمر بن السالم بازمون حفظه الله تعالى ورعاه. وتوقفنا وانتهينا من شرح الناقض الخامس، وندخل اليوم إن شاء الله تعالى في السادس. طيب، أخانا الزين إن شاء الله من البداية. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. أعاذني الله وإياكم منه. فهذا ناقض بالقول، هذا الناقض بالقول. والناقض الخامس السابق الذي قبله كان ناقضا اعتقاديا. طيب، البغض، يعني بغض شيء أو بعض شيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ناقض اعتقادي. أما الناقض السادس الاستهزاء بالدين بالسنة وبأهلها، هذا ناقض قولي كما قال الشيخ. إذ هو أي الناقض الخامس هو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والبغض من أعمال القلوب، والاستهزاء والسخرية تكون بالقول يعني باللسان. طيب، donc il dit le cheikh Allah Ta'ala par rapport donc au sixième annulatif, celui qui se moque d'une chose de la religion du messager alayhi salatu wassalam mécru. Il dit c'est un annulatif qui est donc fait par la parole, alors que le cinquième, comme on a vu, était un annulatif au niveau de ce que tu as dans le cœur, au niveau de la croyance. D'accord? Le fait de détester et d'avoir de la haine ou de l'aversion pour une chose avec laquelle est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam, cette détestation se trouve dans le cœur. Même si tu l'as, comme on a dit, même si tu ne l'as pas mise en parole. Alaykoum salam wa rahmatullah. D'accord?
même si tu ne l'as pas mise en parole. Voyez? Alors que l'istihza, la moquerie, la raillerie, la plaisanterie, elle va se faire à travers une parole, c'est-à-dire la langue, bien sûr. طيب وهنا مسائل. المسألة الأولى هذا الناقض وهو الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن العظيم. فمن استهزأ بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن العظيم فقد كفر كفرا أكبر مخرجا له من الملة لا شك. ليش؟ لأن أصل التوحيد وأصل الإيمان يقوم على تعظيم الله. هذا هو الأصل سبحان الله. أصل الإيمان أصل التوحيد يقوم على التعظيم لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولكتابه. طيب فمن سولت له نفسه أن يسخر أو يستهزئ بالله تبارك وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه أو بدينه فإن هذا مناف لأصل الإيمان وأصل التوحيد وهو التعظيم لله ورسوله ولدينه سبحانه وتعالى. طيب. Donc on va voir plusieurs points, Inch'Allah. Le premier, il dit le Cheikh, cet annulatif de l'islam, qui est donc le fait de se moquer d'Allah ou de son messager ou du Coran. Celui qui se moque d'Allah ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam ou du noble Coran, eh bien il sera tombé et il aura commis une mécréance majeure faisant sortir de la religion. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour quelle raison? Car la base, la fondation, du tawhid, la base de la foi, eh bien, elle est basée justement sur la glorification d'Allah, le respect et la vénération de quelque chose, qui est Allah avant tout, puis son messager, puis son livre. Donc celui qui a été égaré par son âme et qui l'a amené à se moquer et de plaisanter sur Allah tabaraka wa ta'ala, à se moquer et à plaisanter sur son messager alayhi salatu wassalam, ou sur son livre ou sur sa religion, bien cela s'oppose, contredit et annule la base de la foi, le fondement même de la foi qui est, et du tawhid, qui est ta'zim, la glorification, la vénération, le respect que le croyant doit avoir pour Allah Jalla wa Ala avant tout, puis pour son messager et sa religion, subhanahu wa ta'ala. Taïb, celui qui respecte ses parents et qui aime ses parents d'un amour propre à la foi et à l'islam, il ne pourra jamais se moquer de ses parents. Il ne pourra jamais se moquer de son père ou de sa mère, rigoler sur eux, plaisanter sur eux. Subhanallah. Comment peut-il se moquer de la religion? La chose qui est la plus chère à ses yeux. Comment peut-il se moquer d'Allah, son créateur? Subhanahu wa ta'ala. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أي قال الله تبارك وتعالى لمحمد قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فهؤلاء الذين استهزأوا ما كانوا يعلمون
ما كانوا يعلمون أن فعلهم هذا كفر وما كانوا يريدون الكفر هم فقط يعلمون أن السخرية لا تجوز طيب لكنهم يعلمون أن السخرية بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز وأرادوا المزح واللعب لا تعتذروا قال جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate At-Tawbah, dans le sens rapproché du verset, il dit et si tu leur demandais, ils te diront certes, nous n'étions en train que de bavarder et de jouer. Dit, donc Allah il dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. Et si nous pardonnons à un groupe d'entre eux ou d'entre vous, nous châtierons un autre pour avoir été des criminels. Donc ceux-là se sont moqués. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, est-ce que vous connaissez le sabab al-nuzul, la cause de la descente de ce verset-là? Allez frère. Pourquoi ce verset il a été révélé? Parlez déjà de Nordin. Je viens d'arriver. On a parlé déjà des cours. Le verset. Et si tu leur demandais, ils te diront, nous faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de son messager, de ces versets, de son messager, que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. Ah, c'est pas les compagnons qui se moquent des autres en disant que c'est des mangeurs qui mangeaient beaucoup. Ils se moquaient de qui? Des autres compagnons. Ah ouais, c'est tout? Avant eux, ils se moquaient du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils se moquaient du messager lui-même. القصة معروفة مروية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني كان رجال في غزوة تبوك قالوا ما نرى أكذب ألسنا وأغرب بطونا وأجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء يعنون من؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله. فسمع بهم صحابي يعني قيل إنه عوف بن مالك وقال كذبت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الوحي قد سبق. طيب فقال هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول هذه المقالة القبيحة قال له والله أقسم بالله والله ما كنا إلا نقطع الطريق ونتحدث حديث الركب. فقال ابن عمر لم يزده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى آخر الآية. Donc la qissa, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'est déroulée durant le voyage de la bataille de Tabouk durant la 9e année de l'Hégire. Il faut savoir que c'est la dernière bataille à laquelle a assisté le prophète Ghazwat Tabouk. Et il dit Ibn Umar, qui rapporte le hadith sahih, il dit qu'il y avait donc des gens dans cette expédition-là, les Sahaba, qui
qui ont dit nous ne connaissons pas de gens plus menteurs, plus gourmands et plus lâches lors du combat que nos lecteurs de Coran. Il parlait de qui? Il parlait avant tout du messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc ils ont dit ça pour se moquer. Vous voyez? Ils savaient que c'était interdit, comme dit les chers. Ils savaient que c'était interdit, ils savaient que le fait de se moquer était interdit, mais ils ne pensaient pas que cela atteindrait le niveau de kufr. Ils ne savaient pas ça par contre. Mais ils savaient que c'était interdit. Et un des compagnons qui était là, il a entendu, certains disent que c'est Aouf ibn Malik, et il a dit à la personne qui avait prononcé ces paroles-là, il a dit, certes tu as menti, et je vais en informer le messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est arrivé auprès du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et en fait, il a constaté que la révélation l'avait déjà précédé. Il a constaté qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait déjà révélé au prophète ce qui s'était passé à travers la descente de ce verset. Subhanallah. Et Ibn Omar, il raconte que cet homme-là, bien sûr qu'il a regretté, et il est parti voir le messager sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser. Et il dit qu'il était en train de s'accrocher à la corde de la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses pieds traînaient sur les cailloux. Le prophète ne s'arrêtait pas. Lui, il voulait s'excuser, il a dit nous ne faisions que bavarder, on voulait juste passer le temps. Passer le temps. Hein? Allah musta'an. Et le prophète n'arrêtait pas de lui répondre par le verset. Il disait, dit, est-ce d'Allah, de ces versets, de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. Subhanallah. Donc c'est la cause de la descente de la révélation de ce verset. وهذه الآية تتضمن أمورا ذكرها الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى في شرح نواقض الإسلام الذي يعني قرأناه في مسجد لكايول. قال الأمر الأول تحذير من أطلق لسانه بالقول ويتكلم بكلام فيه سخرية واستهزاء بالسنة وأهلها كالذين يستهزئون باللحية. على الناس بعض حتى يعني عند المسلمين يستهزئون باللحية ويقولون بكل وقاحة لا فرق بينها وبين الشعر الآخر، يعني شعر العانة أعوذ بالله. واللحية شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، فهذا أشد ممن يحلق لحيته وهو ساكت، وهذا كفر بالله عز وجل لا شك. Et avant de continuer, le cheikh Ubayd al-Jabiri a cité des enseignements qui se trouvent dans ce verset-là de la sourate Tawbah. Parmi eux, la mise en garde contre le fait de libérer sa langue et de prononcer des paroles qui contiennent de la moquerie, de la dérision, de la raillerie, de l'ironie. Beaucoup d'entre les musulmans, même beaucoup d'entre nous, des fois, on fait appel, on parle avec ironie. L'ironie, ça rentre dans la plaisanterie, ça rentre dans la moquerie. Quand tu dis à un frère une parole qui est le contraire de ce que tu veux dire, c'est de l'ironie. Et souvent, l'ironie, elle est utilisée pour se moquer en vérité. Tu vois un frère qui a pris du poids, et tu lui dis, Machallah, tu es maigre, tu es mince. C'est de l'ironie, ça. C'est de la moquerie en vérité. C'est de la moquerie. Taïe? Non. Concernant la religion, il y a ceux qui se moquent, par exemple, de la barbe. Il y a certains, ils disent que la barbe, il n'y a pas de différence
Pour se moquer, ils disent que yani, la barbe ou les poils des parties intimes, hein, eh ben, c'est pareil, c'est kiff kiff. Il n'y a pas de différence entre la barbe et les poils des parties intimes. Alors que la barbe est une des grandes adorations, des grands rites à travers lesquels tu adores Allah tabarak wa ta'ala. L'islam, al-lihya, subhanallah. Donc celui qui se moque de la barbe, lui, il est pire que celui qui l'a rasé et qui se moque pas. Il est pire. Celui qui l'a rasé et qui se moque pas, là, c'est pas du coufre. Là. Certes, il est dans le péché, s'il n'a pas d'excuse valable, il est dans le péché, mais c'est pas du coufre. Il sort pas de l'islam à cause de ça. Alors que celui qui peut-être se laisse pousser la barbe, il se laisse pousser la barbe, mais il se moque de la barbe. Vous voyez? De toute façon, je laisse pousser, mais pour moi, c'est rien ça. C'est ni une adoration, ni rien du tout. C'est comme les poils de. Hein? هذا كفر. هذا كفر. Vous voyez? Il te dit, tu dis pourquoi tu laisses pousser alors? Je dis ouais, ça fait beau, c'est la mode. C'est vrai, c'est la mode en ce moment. C'est la mode. Même les koufars laissent pousser la barbe. Mais eux, ça pose pas de problème par contre. Eux, il n'y a aucun problème. La barbe jusque là, une belle petite chemise à carreaux, hein? Des Air Max au pied, ça passe bien. Vous voyez? Par contre, toi, tu as la barbe, mais tu as une apparence musulmane, c'est pas pareil. Tu vois. Eux, ils travaillent normal maintenant. Ils sont serveurs, ils sont dans les administrations, ils sont dans les magasins, ils sont de partout. Ils en ont pas jusque-là. Avant, c'était pas comme ça avant. Avant, il fallait avoir vraiment rien, c'était pas un poil. Vous voyez? Mais une différence entre la barbe religieuse et la barbe fashion. عجيب. طيب. الأمر الثاني جواز إخبار الإمام. جواز إخبار الإمام بما يجري من مخالفات. وأن هذا ليس من الغيبة المحرمة أبدا. طيب. وشواهد هذا كثيرة جدا. ووجه ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلكم الذي أخبره بقول ذاك المستهزئ. Deuxième chose, la permission d'informer l'imam, c'est-à-dire le chef, le gouverneur, le dirigeant, le responsable, des choses qui s'opposent à la charia, des mukhalafat. Toi, tu es témoin d'une chose, tu as entendu une chose qui est contraire à la charia d'Allah tabarak wa ta'ala, tu as le droit d'en informer l'imam ou le dirigeant ou le gouverneur. Et cela n'est pas de la médisance. C'est pas de la médisance. D'ailleurs. Et la preuve, parmi l'une des preuves, le fait que lorsque cet homme-là a rapporté cette chose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas désapprouvé. Il ne l'a pas désapprouvé. Donc cela nous prouve que cela est permis, que cela est même demandé. D'accord? Afin de préserver l'honneur des musulmans, préserver l'honneur de la Ummah. طيب الأمر الثالث أن هذا كما ذكر في الأصول من القواعد الأصولية أن العبرة عموم اللفظ لا خصوص السبب فمن تكلم كلمة سخرية تهكم أو هزل يعني نقول له هذا محرم وهذا كفر بالله. طيب مثال ذلك
من قال انظر هذا المسكين الناس في الأعمال وهو يركع يصلي يركع 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 لما لم يطلب العيش طيب فهذا إذا كان استهزاؤه موجها إلى الصلاة إذا كان سخريته موجهة إلى شرع الله تبارك وتعالى فهذا كفر لا شك هذا كفر نعم. Troisièmement, le fait qu'on prenne en considération la généralité de la parole de la personne et non la particularité de sa cause, comme on dit les savants des usul, les fondements de la religion. Parce que cet homme-là qui avait dit cette parole-là, d'accord, pourquoi il l'a dit? Il a dit pour faire passer le temps, pour bavarder, pour s'amuser. D'accord? Ça, c'est la cause. Mais est-ce que pour autant, ça justifie cela? Est-ce que pour autant, cela n'est pas du kufr? Non, c'est du kufr quand même. Parce que ce qui est pris en compte, c'est la globalité de la parole. Pas les détails de la cause qui ont fait qu'il ait dit telle ou telle chose. D'accord? Donc, celui qui prononce une parole de moquerie, de plaisanterie, orientée bien sûr vers une législation d'Allah tabarak wa ta'ala, vers une adoration, vers une sunna, vers les gens de la sunna, eh bien celui-là, il est tombé dans ce dans quoi est tombé ses compagnons-là à ce moment-là. D'accord? Par exemple, celui qui se moque d'une personne qui passe son temps à la mosquée. D'accord? Qui est à la mosquée, à chaque prière, il est à la mosquée, masha'Allah, il est là avant tout le monde, il part après tout le monde. Il n'est jamais absent. Ça y est. Et toi, tu viens, tu dis, regarde-le ce misqué, toujours à la mosquée. Les gens, regarde, les gens, ils travaillent, les gens, ils ont une situation. Ils ont une situation, masha'Allah. Et lui, tu es là, il le voit, rien qu'il prie, c'est tout. Yarka, 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 c'est tout, khlas. Sa vie, c'est ça. Quand tu dis ça, si ta parole, quand tu prononces ces paroles-là, elles sont orientées vers la salat elle-même, vers la prière. D'accord? Eh bien ça, c'est du kufr. Hada kufr. Si ta moquerie, elle concerne la prière, elle concerne un des rites de l'islam, hada kufr billah azza wa jalla. Tu peux dire ce que tu veux. Te justifier, etc. Non. La seule excuse, c'est qu'on t'a mis un flingue sur la tempe. On a un pistolet sur la tempe. Si tu dis pas ça, je te tue. C'est ta seule excuse. Mais hormis cela, qui pourrait se moquer comme ça en ayant une excuse valable? Personne. Personne. Ni la colère, ni rien du tout. Quand tu es en colère, tu ne te moques pas. Quand tu es en colère, tu vas insulter peut-être. D'accord? Tu ne vas pas te moquer en rigolant. C'est pour ça que la colère, il se peut que ce soit une chose qui invalide la parole, comme tu as dit. Comme le divorce. Celui qui divorce et qui est dans une colère, qui fait que c'est plus ce qu'il dit, non. Mais là, on parle de moquerie, on parle de plaisanterie. Qui c'est qui plaisante comme ça involontairement? Non, c'est toujours volontaire. C'est toujours volontaire, c'est toujours il y a la conséquence d'une intention ferme, formelle. D'accord? ورابعا الأمر الرابع تسجيل الكفر على أصحاب هذه المقالة. تسجيل الكفر على أصحاب هذه المقالة. طيب. ومن هذه المقالة مقالة سخرية وتهكم. نعم. Quatrièmement, le fait que la mécréance, elle est établie sur ceux qui prononcent ce genre de paroles.
Comme on a dit, il n'y a pas d'excuse. La mécréance, elle est établie. Tu as dit telle ou telle parole, هذا كفر بالله. فيجب عليك التوبة. يجب عليك التوبة. Donc il doit se repentir automatiquement, de suite. D'accord? Que ce soit une parole, plaisanterie, moquerie, raillerie, tout ce que tu veux. Tout ce qui concerne la religion d'Allah Tabaraka. Hein? Donc ça c'était pour mentionner un peu la cause de la révélation de ce verset. Donc encore une fois, ils savaient, ces gens-là, ces sahaba, ils savaient que c'était interdit. Vous voyez? Donc ils voulaient, malgré ça, plaisanter et s'amuser. Mais Allah il leur a dit, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. قال إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى ومما أجمعوا على تكفيره وحكمه عليه كما حكموا على الجاحد فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر. نعم. من قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر. وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. Donc il dit l'imam Ishaq ibn Rahuya rahimahullah ta'ala أو راهوي طيب لكن الأفصح راهوية الله تعالى. Il dit la chose sur laquelle les savants sont unanimes sur le fait que ce soit de la mécréance, que ce soit une chose qui rende mécréante la personne. Comme on émettrait le jugement sur El-Jahid, celui qui refuse et qui s'obstine à refuser tel ou tel jugement d'Allah ou telle adoration. Le croyant qui a cru en Allah et qui a cru en ce qu'Allah a descendu de sa part. Puis par la suite, il a assassiné un prophète. Celui qui a assassiné un prophète. Ou qui participe à son assassinat. Même s'il reconnaît et qu'il dit le meurtre des prophètes est interdit, eh bien c'est un kafir. Il dit celui qui reconnaît que le meurtre des prophètes est interdit, mais qui participe et qui aide à son assassinat, c'est un kafir. D'accord? Donc de la même façon, celui qui insulte, d'accord? Celui qui insulte un prophète ou qui refuse la parole du prophète sans peur et sans crainte, eh bien c'est un kafir aussi. D'accord? Il dit le cheikh, ألا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى الأعرابي. هذه قصة غير معروفة لكن صحيحة. حين أعطى الأعرابي ثم قال له أحسنت أحسنت هل أحسنت؟ فقال الأعرابي ولا أجملت، أي لا أحسنت ولا أجملت. غضب أصحابه رضي الله عنهم حتى هموا بقتله فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكف وقال للأعرابي تأتينا فجاءه في بيته فأعطاه وزاده ثم قال له أحسنت أي هل أحسنت؟ قال إي والله وأجملت فجزاك الله من أهل وعشيرة خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فسر بعد ذلك وقال إن مثلي ومثل هذا ومثلكم كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فقال صاحب الناقة خلوا بيني وبين الناقة
خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أعلم بها وأرفق فأخذ من ثمام الأرض شيئا ثم جاءها من بين يديها فجعل يقول لها هوى هوى فجاءت فاستناخت بين يديه فشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو أطعتكم حين قال هذا ما قال فقتلته دخل النار في رواية فقتلتموه دخل النار نعم. Puis il rapporte une qissa dans laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour a reçu la visite d'un bédouin, d'accord, qui lui a demandé de l'aide. Et le prophète de lui donner l'aide dont il avait besoin. Et il lui a demandé, le prophète, est-ce que j'ai été bienfaisant ou pas? Et le bédouin lui a répondu non. Et tu n'as pas été juste. Tu n'as pas été juste. Tu n'as été ni bienfaisant envers moi, ni juste. Et là, bien sûr, les compagnons, quand ils ont entendu ça, ils se sont énervés. Et ils voulaient le tuer. Ou ils ont pensé à le tuer. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a fait un signe de la main pour qu'ils ne fassent rien. D'accord? Puis il a dit aux Bédouins de revenir. Donc, ils sont allés chez lui. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné davantage de choses. Il lui a rajouté encore de ce qu'il voulait. Et là, il lui a demandé Hal ahsant, est-ce que j'ai été bon cette fois? Et là, le bédouin de lui dire oui, par Allah, tu as été bon et tu as été juste. Hein? Est-ce que c'est bien ce qu'a fait le bédouin? Non, c'est pas bien ce qu'il a fait. Hein? C'est pas bien le fait de dire que le prophète il n'est pas juste. Si le prophète il n'est pas juste, qui est juste? Et c'est le fait de contredire et de s'opposer au jugement du prophète. Donc c'est très grave. Donc la seconde fois, il a dit, c'est bon, tu as été juste, qu'Allah te récompense dans ta famille, dans ton clan, en bien. Puis le prophète a expliqué à ses compagnons ce qui s'était passé. Et pourquoi il a agi comme ça. Il a dit l'exemple de cette personne-là, de ma personne et de vous, il a dit, est similaire à un homme qui possède une chamelle ou un chameau qui ne veut plus lui obéir. D'accord? Qui sort de son obéissance. D'accord? Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens ont essayé de ramener son chameau. Mais ils n'ont fait que la faire fuir davantage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire du chameau? Il est parti voir les gens et il leur a dit, laissez-moi entre moi et mon chameau. Laissez-nous. Ne faites plus rien. Car vous ne ferez qu'aggraver les choses. Ne faites plus rien. Car je la connais mieux que vous et je suis plus patient avec elle, avec la bête. Puis il a pris de l'herbe de la terre, il a pris de l'herbe, et il est parti devant sa bête et il lui a dit, rapproche-toi, rapproche-toi. Alors la bête elle est venue, elle s'est accroupie devant lui, puis tranquillement il a attaché avec avec sa corde, il a attaché sa monture et il est monté dessus. D'accord? Et le prophète il a dit, donc si je vous avais écouté ou si je vous avais obéi lorsque cet homme-là a dit ce qu'il a dit et que si vous l'aviez tué ou si je l'avais tué, il serait rentré en enfer. Il serait rentré en enfer à ce moment-là. S'il était mort après avoir dit ce qu'il a dit, il serait allé en enfer. D'accord?
وقال إسحاق أخبرني بذلك عدة منهم إبراهيم بن الحكم بن أبان عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit l'imam Ishaq ibn Rahuya que ce hadith il m'a été rapporté par un nombre de rapporteurs, parmi eux Ibrahim ibn al-Hakam ibn Aban, selon son père, selon Ikrima, selon Abi Hurayra, selon le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Donc la qissa elle est صحيحة. قال إسحاق ففي هذا تصديق ما وصفنا أنه يكفر بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يكفر بالرد عليه، ولكن كل من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة طيب فرفق به حتى يرجع إلى ما أنكره كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي. الله أكبر. وقوله لأصحابه إني لو قتلته حين قال ما قال دخل النار دل أن ثبوته على قوله يصير به كافرا، وإن كل من كفر فرجوعه إلى الإيمان فيه عن ذلك، ولا يدعى في رجوعه عن كفره إلى الإقرار بالإيمان. لا تقول له ارجع إلى الإسلام، ارجع إلى الإيمان بعد كفرك، لا، وذلك أنه لم يكن جاحدا، لأن هذا الشخص لم يكن جاحدا. فكذلك تارك الصلاة يدعى إلى الصلاة، يدعى إلى الصلاة، لا يدعى إلى الإسلام. تارك الصلاة لا تقول له يعني ارجع إلى الإسلام أو ارجع إلى الإيمان لأنك كافر، لا، قل له ارجع إلى الصلاة، ارجع إلى الصلاة، فيدعى إلى الصلاة، فإذا ندم وراجع زال عنه الكفر. طيب. Donc il dit l'imam rahimahullah ta'ala par la suite, donc cette histoire-là valide totalement ce qu'on disait par rapport à celui qui refuse ou qui rejette la parole d'un prophète ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait que son jugement, eh bien, ce soit du kufr. Mais celui qui tombe dans ce genre de choses par ignorance, ou il l'a fait mais pas par mépris, pas pour mépriser le prophète, ou pas pour mépriser la religion, ou l'islam, ou Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien on se doit d'être indulgent, faire preuve de gentillesse avec lui, pas de méchanceté ou de dureté, jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il retire ce qu'il a dit, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été indulgent avec ce bédouin qui avait pourtant prononcé une parole très grave et qui est du kufr, le fait de rejeter le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le traiter de ne pas être juste. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, qui est: si je l'avais tué au moment où il a dit ce qu'il a dit, il serait rentré en enfer. Cela nous montre bien que s'il était resté sur cette position et sur cette parole-là, eh bien, dans ce cas-là, il serait resté kafir et son jugement aurait été le kufr et l'apostasie. Donc, celui qui est tombé dans la mécréance, bien sûr, il doit se repentir pour retourner dans l'islam et dans la foi. Mais s'il l'a fait par ignorance ou s'il ne l'a fait pas pour mépriser la religion, on ne doit pas l'appeler à retourner à l'islam. On ne doit pas lui dire: reviens à l'islam car tu es un mécréant, reviens à la foi car tu n'es plus un croyant. Non, on doit
l'appeler à retirer ce qu'il a dit et à revenir, à se repentir par rapport à la parole qu'il a prononcée. Car il n'est pas jahid, ce n'est pas quelqu'un qui rejette la vérité. D'accord? S'il rejette la vérité, non. Mais tant qu'il ne rejette pas la vérité, qu'il ne s'oppose pas à la vérité, on doit l'appeler à retirer ce qu'il a dit. Comme par exemple celui qui ne prie pas du tout. Même si toi tu es d'avis que celui qui ne prie pas du tout, et c'est l'avis qui est le plus fort, celui qui ne prie jamais, ne serait-ce qu'une seule prière, hein, qui ne prie pas du tout, il n'y a pas de doute que même des savants qui disent celui qui dit que celui qui ne prie pas du tout n'est pas un kafir, c'est du irja. C'est une forme de irja. C'est une forme de croyance venant à croire que la foi n'est que dans le cœur. La foi n'est pas que dans le cœur. La foi est dans le cœur, sur la langue et dans les membres, à travers les actes. On ne parle pas de celui qui prie de temps en temps, etc. On parle de celui qui ne prie jamais, jamais. D'accord? Non. Donc celui-là, on va l'appeler à prier. On va lui dire, il faut que tu pries, mon frère. Salli. Il faut que tu fasses la prière. Et... Appelle-le par son prénom. Mais dis-lui, il faut que tu pries. Mon frère, c'est devenu... tu le dis à tout le monde. Hein? Donc lorsque la personne aura regretté ça et qu'elle reviendra à la prière, mais dans ce cas-là, son état de kufr aura disparu et elle sera retournée véritablement à l'islam. Alhamdulillah. قال إسحاق وكل شيء من الواقعة في الله عز وجل أو في شيء أنزل الله تعالى على أنبيائه فهو كفر يخرجه من إيمانه وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله تعالى. Et pour finir, il dit l'imam Ishaq, toute parole venant à l'encontre d'Allah, que ce soit dans la moquerie ou autre, ou à l'encontre de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a descendu sur ses prophètes, eh bien c'est du kufr faisant sortir de la foi, même si la personne reconnaît et approuve tout ce qu'Allah a descendu. Même si elle approuve, même si elle reconnaît étant véridique tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a descendu, si elle prononce une parole s'opposant à cela, ou une moquerie vis-à-vis d'Allah ou vis-à-vis de sa religion, فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه وهو الذي دل عليه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب. Il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala la parole que nous avons mentionnée ou dont nous avons mentionné le jugement venant du musulman qui est la parole prononcée avec l'intention de rabaisser, de mépriser ou d'humilier. Donc cette parole-là,
celle que l'on considère comme étant une insulte, comme étant une injure, hein, selon les diverses croyances, telles que la malédiction, ou l'insulte, ou la réprimande, ou le blâme, toutes ces choses-là, sont concernées par cet annulatif de l'islam. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala de la sourate Al-An'am, verset 108, le montre aussi, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala il dit, dans le sens rapproché, et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Fayasubbullaha adwan bighayri. Car cela amènerait à ce qu'ils insultent eux aussi Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? En toute agression et sans science. Ce verset-là contient une règle de base qui est que tout ce qui peut mener à quelque chose d'interdit est interdit. Tout ce qui peut aboutir à quelque chose de haram, c'est haram. Donc si toi tu sais qu'en insultant, il dit les mashayikh, il n'y a pas de doute que les fausses idoles, les statues, les choses qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils méritent en vérité, méritent l'injure, méritent le rabaissement et l'humiliation, il n'y a pas de doute. Hein? Mais le fait de les insulter et de les injurier, eh bien cela peut amener les gens qui les adorent à insulter Allah en retour. À insulter Allah en retour. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, ça sera interdit. Toi, tu sais que insulter, la croix, qui est adorée par Nasara. Si tu le fais devant un Nasara, tu sais qu'il se peut qu'il insulte Allah en retour. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, il sera interdit pour toi de le faire. Ce sera interdit. Insulter la vache qui est adorée par les hindous. Si tu vas le faire, il se peut que tu te fasses tuer, qu'il t'attrape et te tue. Et que derrière, il tue des musulmans, ou ils insultent Allah, ils insultent le prophète. Ce sera interdit pour toi de le faire. D'accord? المسألة الثانية فيه أنه لا يشترط في تكفير المعين أن يعلم أن الأمر الذي أتاه كفر يكفي أن يعلم أنه حرام ولا يجوز وبعض الناس يفسر العلم في شروط التكفير المعين بأن يعلم أن ما يأتيه كفر وهذا لا دليل عليه بل الآية هنا على خلافه. La deuxième mas'ala, donc on a vu la première mas'ala, vous vous rappelez, le fait que de se moquer d'Allah, de son messager ou du livre d'Allah annule la foi de la personne, parce qu'on a vu que la base même de la foi, la base du tawhid, eh bien c'est quoi? C'est le respect, la vénération, la glorification d'Allah. D'accord? Deuxième mas'ala, le fait qu'il ne soit pas une condition que la personne, pour rendre mécréante une personne qui a dit ce genre de parole, c'est pas une condition qu'elle sache que c'est du kufr, même si elle ne savait pas que c'est du kufr. D'accord? Comme cela était le cas pour les sahaba qui avaient prononcé ces paroles-là, ils ne savaient pas que c'était du kufr, mais ils savaient que c'était interdit. Donc il suffit que la personne sache que c'est interdit. Il suffit qu'elle sache que c'est interdit, que ça fait partie des interdits d'Allah pour que on émette le jugement sur elle. D'accord? Certaines personnes, les dirigeants, ont dit que c'était une condition, que la personne sache que c'est du kufr. En vérité, ceci n'a aucune preuve. Au contraire, la preuve que l'on a vue, qui est
le récit des gens de Tabouk, de la bataille de Tabouk, est la preuve claire qu'il suffise que la personne sache que c'est interdit, même si elle ne sait pas que c'est du kufr, pour qu'on puisse émettre le jugement sur elle. طيب. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوا كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه وهكذا قال غير واحد من السلف رحمة الله عليهم. Et pour finir, il dit l'imam Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, de le sens rapproché. Et si tu leur demandais, ils te diront certes, nous ne faisions que bavarder et jouer. Donc, ils ont reconnu que ce qu'ils faisaient était interdit. Ils savent que le fait de jouer, de dire ce genre de paroles, de se moquer était interdit. Ils l'ont reconnu. Et bien malgré ça, Allah tabarak wa ta'ala, il a dit la ta'tadil, ne vous excusez pas, vous avez certes émigré après avoir cru. Taïeb. Donc cela nous prouve que ces sahaba à ce moment-là, eh bien, ne savaient pas que cela était du kufr. D'accord? Au contraire, ils pensaient sincèrement que cela n'était pas du kufr. Et sinon, ils n'auraient pas fait. D'accord? Donc, Allah tabarak wa ta'ala ici a exposé le fait de se moquer d'Allah, de ses versets et de son messager, était bien du kufr faisant sortir de la foi. Et cela prouve aussi que ces gens-là, à ce moment-là, avaient quand même une foi, mais une foi qui était faible. C'est ça qui les a amenés à commettre ce péché. D'accord? Celui qui a une foi faible, il se peut qu'il commette des péchés. Il n'y a pas de doute qu'ils commettent des péchés. Et qu'ils reconnaissent que ce qu'ils font est haram. Mais ils ne pensaient pas à aucun moment que cela était du kufr. Ou que cela était du kufr faisant sortir de l'islam. Ils n'avaient pas cette croyance-là et ne savaient pas cela. Voyez? Mais malgré ça, cela n'a pas empêché Allah tabaraka wa ta'ala de prononcer le jugement sur eux qui était le kufr faisant sortir de l'islam. Et ceci est la croyance de plus d'un parmi les pieux prédécesseurs. Wallahu ta'ala a'lam. نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله جل وعلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون